गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 1 तारिख गुरुवार 30टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। इंग्राजी नववर्षर आपण मानंकु हार्दिक अभिनंदन। एनकरेज पई आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित रखिदेबे। प्रदूषण प्रमाणपत्र अवधि मार्च 31 को बढ़िला बाध्य नुहे ग्रीन स्टिकर। गाड़ीर प्रदूषण प्रमाणपत्र पई समयसीमा पुणी घुंची। फेब्रुआरी परिवर्ते मार्च 31 तारिख जाए गाड़ी चालकों को मोहलत मिली। यह भितर जांच केन्द्र को जाई प्रमाणपत्र हातेबाकू गाड़ी चालक मानकू आहुरी 2 मास समय मिल। परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना यह कहते राज्य में अनादेय 77 लाख इ चालाणरू मात्र 5 लाख आदाय होइछि। बड़का चालाण किपरि आदाय हेब ताहा योजना करा जाउछि। मंत्री कहते गाड़ी रे ग्रीन स्टिकर लगाइबा बाध्यतामूलक नुहे। पेट्रोल पंप रे तेल पकाइबा बेले यह एक सूचक भली काम करिवो। आगकू सबु आरटीओ को ग्रीन स्टिकर दिया जिवो। जो माने पीयूसी करिसेंती से माने ग्रीन स्टिकर आरटीओ कार्यालय संग्रह करि परिबे। सरकार घोषणा पुरी हेला महानगर निगम आउ 4 नुआ एनएसी। नुआ वर्ष पूर्व घोषणा होईछि पुरी महानगर निगम रे गणाजिव। वर्ष शेष दिन रे सरकार जगन्नाथ धाम को म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने परिणत करने चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती। महानगर निगम हेबा परे पुरी एक बृहत सहरांचल रे परिणत हेब। गत जुलाई 3 तारिख रे पुरी को महानगर निगम मान्यता देबाकू मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। आउ 4टी सहर को नुआ एनएसी करबाकू विज्ञप्ति बाहरिछि। बलांगीर जिल्लार लोकसिंघा, जाजपुर जिल्लार चंडीखोल, मयूरभंजर जसीपुर और बालेश्वर जिल्लार बस्ता को एनएसी करा जायछि। ब्रह्मपुर महानगर निगम कलेबर बढ़ाइबाकू मध्य चिठा विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। गत स्वायत्त शासन दिवस रे मुख्यमंत्री ए संपर्क में घोषणा करथिले। 2 मास वृद्धि है। इ केवाईसी अवधि फेब्रुआरी शेष पर्यंत बढ़िला। जो माने इ केवाईसी करिनांती सेमानंक पई राज्य सरकार अधिक समय दैछंती। पूर्वरु एई प्रक्रिया शेष करबाकू डिसेंबर 31 तारिख थिला शेष अवधि। बुधवार राज्य सरकार एहाकू आउ 2 मास बढ़ाइछंती। अर्थात एबे फेब्रुआरी शेष सुद्धा एहाकू शेष करबाकू सुजोग मिलिबो। खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती योग्य हिताधिकारी मानंक मध्यरु 96% हिताधिकारी इ केवाईसी करिसारिछंती। बाकी 4% करिनांती। कटक एवं उपकूल जिल्ला गुड़िकरे अधिक हिताधिकारी इ केवाईसी करिनांती। हिताधिकारी माने सेमानंक निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई इ केवाईसी संपन्न करबाकू परामर्श दिया जायछि। वर्तमान सुद्धा सरकार नुआ 8 लाख राशन कार्ड बांटी सारलेणी। दायित्व नेले नूतन मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग। राज्यर नूतन मुख्य शासन सचिव भावे बुधवार दायित्व नैछंती 1991 बैचर आईएएस अनु गर्ग। एही दायित्व रे राज्य रे प्रथम थर पई जणे महिला नियुक्त होइचंती। 47तम मुख्य शासन सचिव भावे से लोकसेवा भवन ने मनोज आहुजांक ठारू दायित्व नेथिले। एही अवसर रे से कहिथिले 2036 सुद्धा विकसित ओडिशा एवं 2047 मसिया सुद्धा विकसित भारत गठन लागि विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होइछि। एही स्वप्न को पूरण करिबा एबे हमर बड़ दायित्व। मो पई यह एक बड़ सुजोग दायित्व मध्य। से सामूहिक प्रयास, महिला सशक्तिकरण, युव सशक्तिकरण एवं इज ऑफ डूइंग को अग्राधिकार देबे बोली कहचंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नूतन दायित्व पई श्रीमती गर्ग को अभिनंदन जणाइछंती। वर्षकरे 212 सरकारी बाबू को गिरफ करिछि विजिलेंस। राज्य विजिलेंस 2024 रेकर्ड भांगी 2025 रे। एही वर्ष विजिलेंस 212 जन दुर्नीतिग्रस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को गिरफ करी जेल पठाइछि। सेमानंक मध्यरु 53 जन क्लास 1 ऑफिसर। 2024 रे विजिलेंस 200 अपराधिक मामला रुजु करी 181 जन सरकारी कर्मचारी को गिरफ करिछि। 2025 रे 202 अपराधिक मामला रुजु करी 212 जन सरकारी कर्मचारी को गिरफ करिछि। सेमानंक मध्यरे 53 जन क्लास 1 ऑफिसर, जणे चीफ इंजीनियर, 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 17 फॉरेस्टर, 2 डीएफओ, 6 तहसीलदार, जड़े जुग्म कमिश्नर, 5 डाक्तर, 22 जन पीआर डीडब्ल्यू अधिकारी एवं 16 जन पुलिस अधिकारी भी गिरफ होइतिले। गणतंत्र दिवस रे दिल्ली रे परेड करिवे ओट कुकुर। चलित वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह रे ओट कुकुर, शिकारी पक्षी प्रभृति परेड करिवे। प्रथम थर पई सेनार रिमाउंट एंड भेटेनारी कर्पस र दल को स्वतंत्र भावे चयन करा जायछि। पशुंकर ए दल रे 2टी बैक्ट्रिकान ओट, 4टी पोनी, 4टी शिकारी पक्षी, मोट 16टी सेना कुकुर सामिल रहइबो। दलर नेतृत्व नेबे बैक्ट्रिकान ओट। एहाकू निकटरे लद्दाखर ठंडा अंचल रे ऑपरेशन ने सामिल करा जायथिला। अत्यधिक ठंडा, कम ऑक्सीजन एवं
15,000 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଓଟ 250 କିଲୋ ଯାଏ ଓଜନ ଉଠାଇ ପାରିବ। ସେନାରେ ଏହି ଓଟ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏଲ୍ଏସିର ବାଲିଆ ଭୂମିରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାସ୍କର ପୋନି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସାଧାରଣ ସହନ ଶକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 20,668 କୋଟିର ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଦେଶରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବୁଧବାର 20,668 କୋଟିର ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଏଥିରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 6 ଲେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ନାସିକ ସୋଲାପୁର କରିଡର। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୋହନାରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326ର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା 2 ଲେନ୍ ରାଜପଥକୁ ଏକ ଓସାରିଆ 2 ଲେନ୍ ରାଜପଥରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। NH 326 ପ୍ରକଳ୍ପରେ 206.2 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ରହିଛି 2 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,526 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଳ୍ପ ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସହଜ ହେବ। ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା କମିଯିବ। 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି 46 ଆତଙ୍କୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 2025ରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ 35 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ମୋଟ 46 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଆତଙ୍କୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୁଲାଇ 28ରେ ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ଯାକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଅଖନୁର ସେକ୍ଟରରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲରେ ଉଧମପୁରର ବସନ୍ତଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା 4 ଥର ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ 13 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 27 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନର ଦାବି, ଆମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚୀନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ବେଜିଂରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜନିତ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରାଇବାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କାଶୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସିକରରେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଜୀରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଉଜ୍ଜୈନରେ ମହାକାଳ ଲୋକରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମଥୁରାର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। କାଶୀରେ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 2ରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମହାର କମ୍ ରହୁଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ଏଥିସହ ସେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, 2ରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ କହିଥିଲେ, 2027ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମିଆଁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ। ଯଦି 2011ରେ ଏହା 31% ଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ 21% ରହିଥିଲା।
ଚମୋଲିରେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା 60 ଆହତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଷ୍ଣୁଗଡ଼ ପିପଲକୋଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପିପଲକୋଟି ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ 109 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତର ଥିବା 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି 444 ମେଗାୱାଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲାଙ୍ଗ ଓ ପିପଲକୋଟି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଢାକାରେ ପାକ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବୁଧବାର ଢାକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସଂସଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ବାଚସ୍ପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଆୟାଜ ସାଦିକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଢାକା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ସାଦିକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲେଦାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହିଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। 2025 ମେରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁଇ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 9 ମୃତ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 9 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ, 5 ମହିଳା, 3 ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବୁଧବାର 5 ମାସର ଶିଶୁ ସମେତ 4 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ତଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 149ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ 36 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁର ମା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଦୂଷିତ ପାଣିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ପାଣି ମିଶାଇ ପିଆଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳରେ ତୁଷାରପାତ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 148 ବିମାନ ବାତିଲ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ସୋନମାର୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସଦ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚରେ ବରଫ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି। ହିମାଚଳର ଲାହୋଲ ସ୍ପିତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମତଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହଡୋଲର ତାପମାତ୍ରା 1.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଇ ରହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଇଜିଆଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 148 ବିମାନ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। 150ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ରହିଛି। ୟେମେନ୍‌ରୁ ସୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ୟୁଏଇ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ୟେମେନ୍‌ରୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ତଥା ୟୁଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ୟେମେନ୍‌ରେ ଜାରି ନିଜ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ୟେମେନ୍‌ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍‌ଟିସିକୁ ୟୁଏଇ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ସାଉଦି ଆରବ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟେମେନ୍ ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏଇକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ସାଉଦି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ୟୁଏଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିନକ ତଳେ ସାଉଦି ଆରବ ୟେମେନ୍‌ର ମୁକାବିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଉସ୍ମାନ ହାଦି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଦୁବାଇରେ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କଲା ଭିଡିଓ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୈଜଲ କରିମ ମସୁଦ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପେ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ସେ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛି। ଦେଶର ଏକ ଚରମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ମସୁଦ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ମସୁଦ କହିଛି, ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଳିମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାଦିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିବା କଥା ସତ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗସ୍ତ ଥିଲା। ଏକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଲାଗି ସେ ହାଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ହାଦି ତାକୁ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ହାଦିଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପଇଠ କରିଥିଲା। ମିଥ୍ୟା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶେଷ ହେଲା ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ସାମିଲ ହେଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ବୁଧବାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ସପୁର୍ଦ୍ଦ ଏ ଖାକ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସଂସଦ ପରିସରସ୍ଥିତ ଜିଆ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉର୍ ରହମାନଙ୍କ କବର ପାଖରେ ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲେଦାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଢାକାରେ ଖାଲେଦାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଏନ୍ପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ୍ ରେହମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଶୋକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦରମା ପେନ୍ସନରେ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର 80% ଆୟ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ରିହାତି, ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁଧ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର 80% ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବଳକା 20%ରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ମାତ୍ର 7% ରାଶି ବଳୁଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ନୂଆ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ 1.50 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦରମା ଭତ୍ତା ଦେବା ପରେ 31.40%, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 25.60%, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଯୁକ୍ତ 16.70%, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 14.20%, ହରିୟାଣାରେ ବିଯୁକ୍ତ 30.20% ଅର୍ଥ ବଳୁଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ 458 କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ଜରିମାନା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଉଥ୍ କମିଶନରେଟ୍ ସିଜିଏସ୍ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ 458 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଜରିମାନା ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ 2017ର ଧାରା 74 ଅଧୀନରେ 2018-19ରୁ 2022-23ର ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଥିପାଇଁ 45,42,16,980 ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପରେ ଟିକସ, ସୁଧ ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍କୁ ବି ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଜରିମାନାକୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କହିଛି। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଥିବା ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ନିଷେଧ। ଜ୍ୱର ଏବଂ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଔଷଧରେ 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓରାଲ୍ ମେଡିସିନ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିକ୍ରି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଏକ ନନ୍-ଷ୍ଟେରଏଡଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲେମେଟରି ଔଷଧ। ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପେନ୍‌କିଲର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେବେ ଏହାର ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହି କଟକଣା କେବଳ 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିକୁଥିବା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବେ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ମେଡିସିନ୍ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା 87,000 କୋଟିର ବକେୟା। ଋଣ ବୋଝରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସରକାର କମ୍ପାନୀର ପାଖାପାଖି 87,695 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଜିଆର୍ ବକେୟା ରାଶିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ବକେୟା ରାଶିକୁ 2031-32 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ। ତେବେ 2018 ଏବଂ 2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବକେୟା ଉପରେ କୌଣସି ରିହାତି ମିଳିନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 2026-31 ମଧ୍ୟରେ ପଇଠ କରିବାକୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ତଥା କମ୍ପାନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ 10% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦଶମ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 1 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା 18 ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଚୟନ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ 19,500 ଟଙ୍କାରୁ 37,815 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 30 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 8 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC/ST ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ www.federalbank.in ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସର AI ଚାଟବଟ୍ ଗ୍ରୋକ୍ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସର AI ଟୁଲ୍ ଗ୍ରୋକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ଏହି AI ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏହି AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ପୋଷାକ ହଟାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ୟୁଜର୍ସ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ କିମ୍ବା ହଟାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋକ୍ ତାହାକୁ ମନା ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଯଦିଓ ଏକ୍ସର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ତିଆରି ବା ସେୟାର କରିବା ମନା, ତଥାପି ଏହି AI ଭାରତରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଟପିଲା। ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 13.15 କୋଟି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2025 ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 100.37 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ। ଚଳିତ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା 79 ରନ୍ରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 272 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ସର୍ବାଧିକ 72 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ 42.3 ଓଭରରେ 193 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ହର୍ଷ ତ୍ୟାଗୀ 43, ହ୍ରିତିକ୍ 32, ଦିଭିଜ୍ ମେହେର 27 ରନ୍ କରି କିଛିଟା ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ପନ୍ଥ 24 ରନ୍ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସମ୍ବିତ ବରାଳ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 3ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲାରେ ହରିୟାଣାକୁ ଭେଟ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରସିଦକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ। ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ବୁଧବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଘୋଷିତ 15 ଜଣିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଘୋଷିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇବ୍ରାହିମ ଜର୍ଦାନ, ରହମନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ, ମହମ୍ମଦ ଇସାକ, ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଳ, ଡାରୱିଶ ରସୋଲି, ଶାହିଦୁଲ୍ଲା କମଳ, ଅଜମାତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ଗୁଲାବଦ୍ଦିନ ନାଇବ, ମହମ୍ମଦ ନବୀ ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମୁଜିବୁର ରେହମାନ, ନବୀନ ଉଲ୍ ହକ, ଫଜଲ ହକ ଫାରୁକି ଓ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅହମଦଜାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ICC ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁଲ୍ ଡିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପୁଲ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, UAE ଓ କାନାଡା ରହିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୋମାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଡାମିଏନ୍ ମାର୍ଟିନ୍। ନୂଆବର୍ଷ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଡାମିଏନ୍ ମାର୍ଟିନ୍ କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 54 ବର୍ଷୀୟ ମାର୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ମେନିଜାଇଟିସ୍ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିସବେନ୍ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଂ ଡେରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍ଟିନ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସେ 67ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ 208ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 4,460 ଓ 5,346 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
विजय हजार ट्रॉफी सरफराज खान कुनाल पांड्या ऋतुराज को शतक विजय हजार ट्रॉफीर चतुर्थ पर्याय मुकाबिला जारी रही एथिरे बैट्समैन धुआंधार प्रदर्शन करुछंती। ग्रुप सी रे मुंबई सह गोवार मुकाबिला चली जयपुर में अनुष्ठित मैच रे गोवा को 445 रन लक्ष्य देइछि मुंबई। सरफराज खान एही पारी रे धुआंधार इनिंग्स खेलिछंती। से मात्र 75 बॉल ले 157 रन करिछंती। एथिरे 9 छक्का एवं 14 चौका सामिल रहिछि। सेहिपरि हार्दिक 53 रन एवं मुसिर खान 60 रन ओपनर यशस्वी जयसवाल 46 रन योगदान देइथिले। अन्यपटे देवदत्त पडिक्कल पडुचेरी विरोध में शतक मारिछंती। सेहिपरि बरोदार कैप्टेन कुनाल पांड्या हैदराबाद विरोध में 63 बॉल अपराजित 109 रन करिछंती। एहा व्यतीत उत्तराखंड विरोध में ऋतुराज गायकवाड़ 100 डॉन 3 फिल्म करने मना कले ऋतिक रोशन। डॉन फ्रांचाइजर तृतीय फिल्म डॉन 3 पई फरहान अख्तर प्रस्तुति करुछंती। मात्र ए फिल्म 3 वर्ष ହେଲା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ। ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଧୁରନ୍ଧର ସଫଳତା ପରେ ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଋତିକ ରୋଶନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ଅଫର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ବି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫରହାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। रिपोर्ट अनुଯାୟୀ ଏବେ ଋତିକ କ୍ରିସ୍ 4 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡନ୍ 3 କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।